Hello students, a very good morning to all of you. Now students, today we are going to learn with a new unit as well as new poem of your English textbook. The name of poem is If. 3.1 If. तर मुलांनो, आज आपण आपल्या इंग्लिश टेक्स्टबुकमधील थर्ड युनिटमधली पहिली पोयम पाहणार आहोत. कवितेचं नाव आहे इफ. ओके, नाव दिस पोयम इज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग in 1865 till 1936. Means Rudyard Kipling was born in 1865 and he died in 1936. Rudyard Kipling was an English journalist. Journalist म्हणजे पत्रकार आपण त्याला म्हणतो. So the writer was a journalist but English journalist. Short story writer. Even he was a short story writer. छोट्या छोट्या कथा लिहिणारा लेखक. Poet म्हणजे कवी and novelist. Novelist म्हणजे त्यांनी काही नोवेल सुद्धा लिहिले होते. Kipling was one of the most popular writers in the United Kingdom. United Kingdom मधले एक खूप प्रसिद्ध असे हे लेखक होते. In both prose and verse. प्रोज अँड वर्स म्हणजे कविता आणि लिटरेचर आपण त्याला म्हणतो. जे काही साहित्य असेल किंवा कविता आणि लेख, प्रोज अँड वर्स म्हणजे लेख आणि कविता यातील ते एक प्रसिद्ध होते. इन द लेट 19th अँड अर्ली 20th century. इन द लेट 19th म्हणजे 19व्या शतकाच्या शेवटी आणि 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला he was awarded the Nobel Prize for Literature. म्हणजे 19व्या शतकाच्या शेवटी आणि 20व्या शतकाच्या सुरुवातीला त्यांना नोबेल प्राइज मिळालं. कशामध्ये तर लिटरेचरमध्ये. लिटरेचर म्हणजे इंग्रजी साहित्यामध्ये त्यांना नोबेल प्राइज मिळालं. इन 1907 ॲट द एज ऑफ 42. तर त्या 1907 मध्ये वयाच्या 42व्या वर्षी त्यांना पुरस्कार मिळाला. He was the first writer writing in English to receive the prize. He was the first writer. ते असे एकच पहिले लेखक होते की ते रायटिंग इन इंग्लिश टू रिसीव द प्राइज. इंग्लिशमध्ये लिहायचे कशासाठी तर प्राइज मिळायसाठी. Now this poem deals with advice given by father to his son. Now this poem is written by Kipling because this poem is showing the advice of one father to his son. आता ही जी काही पोयम आहे ही पोयम काय आहे तर एका वडिलांनी आपल्या मुलाला त्याचं कसं जीवन जगावं, त्याचं जीवन त्यानं कशा प्रकारे जगावं यासाठी दिलेला सल्ला ह्या कवितेचा रूपात आहे. Now let we start page number 87. First stanza. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you but make allowance for their doubting too. If you can wait and not to be tired by waiting or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with trump and disaster and treat those two impostors just the same, if you can hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken,
and stoop and build them up with worn out tools. Now see, in the first stanza, the poet is saying that if you can keep your head when all about you are losing there and blaming it on you. If you can keep your head when all about you. So keep one's head म्हणजेच keep your head चा अर्थ काय? Not to get angry. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. म्हणजे इतर लोक जर का तुझ्यावरती रागवत असतील किंवा तुझ्यावरती शंका व्यक्त करत असतील तर त्यावेळी तू रागवू नकोस. If you can trust yourself when all men doubt you. If you can trust yourself म्हणजे जर का तुझ्या स्वतःवरती विश्वास असेल तर कधी जेव्हा इतर लोक जरी तुझ्यावरती डाऊट घेत असतील तरी तुझ्या स्वतःवरती विश्वास असायला हवा. आणि जर का तो असेल बट मेक अलाउन्स फॉर देअर डाउटिंग टू. मेक अलाउन्स फॉर इट मीन्स कन्सिडर व्हॉट अदर्स ऑल्सो हॅव टू से अबाउट समथिंग. म्हणजे दुसऱ्यांना तू असं बोलायला जागा देऊ नकोस की ते जरी तुझ्यावरती दुसरे लोक जरी तुझ्यावरती डाऊट घेत असतील तरी त्यांना डाऊट म्हणजे शंका तरी त्यांना शंका घेण्यास तू स्थान देऊ नकोस. म्हणजे तुझं वागणं असं ठेव की दुसऱ्या कोणीही तुझ्याबद्दल राग शंका व्यक्त केली नाही पाहिजे. इफ यू कॅन वेट अँड नॉट टू बी टायर्ड बाय वेटिंग or being light about, don't deal in lies. If you can wait म्हणजे जर का तू एखाद्या गोष्टीसाठी थांबू शकतोस तुझ्याकडं पेशन्स असतील. इफ यू कॅन वेट अँड नॉट टू बी टायर्ड बाय वेटिंग. इफ यू कॅन वेट अँड नॉट टू बी टायर्ड बाय वेटिंग मीन्स बी पेशंटली म्हणजे तू संयमाने वाग. कशासाठी? एखाद्या गोष्टीसाठी वेट करण्याची एखाद्या गोष्टीची प्रतीक्षा करण्यासाठी जर का तू थांबू शकतोस तर तुझ्याकडे संयम आहे असं लक्षात ठेव. आणि त्या प्रतीक्षा करण्यासाठी एखाद्या गोष्टीची प्रतीक्षा करण्यासाठी थांबण्यासाठी तू कधीही थकू नकोस. और बीइंग लाईट डोंट डील इन लाईज. बीइंग लाईट अबाउट म्हणजे फॉल्स थिंग्स स्पोकन अबाउट वन सेल्फ बाय अदर्स. बीइंग लाईट अबाउट म्हणजे दुसऱ्याकडून एखाद्या तिराईत व्यक्तीकडून एखाद्या व्यक्तीला वाईट गोष्टी बोलल्या जाणे. ओके, म्हणजे कवी इथे सांगतोय की वडील त्याच्या मुलाला म्हणतायत की ऑर बीइंग लाईड अबाउट. तू असं व्यक्ती बनू नकोस की दुसरे जण तुझ्याविषयी वाईट गोष्टी पसरवतील. डोंट डील इन लाईज म्हणजे तुझ्याविषयी कोणीही वाईट गोष्टी पसरवल्या नाही पाहिजेत असा तू वाग. आणि डोंट डील इन लाईज म्हणजे कधीही खोटेपणाशी डील करू नकोस. खरेपणाने वाग आणि लोकांनीही तुझ्याबद्दल जे काही आहे ते खरंच पसरवलं पाहिजे आणि चांगलं पसरवलं पाहिजे असा तू वाग. और बीइंग हेटेड डोंट गिव्ह वे टू हेटिंग. जर का तुझा कोण द्वेष करत असेल तर डोंट गिव्ह वे टू हेटिंग. त्यांना तुझा द्वेष करण्यासाठी जागा देऊ नकोस आणि तुझ्या मनात देखील द्वेषासाठी जागा ठेवू नकोस. हेट म्हणजे द्वेष करणे. ओके, हेटिंग म्हणजे द्वेष करणे. तर तुझ्या मनात सुद्धा राग द्वेष याला थारा देऊ नकोस. शिवाय तुझं वागणंही असं ठेव की दुसऱ्या कोणीही तुझा राग द्वेष नाही केला पाहिजे. And yet don't look too good nor too wise. आणि हे सगळं करत असताना तू मी खूपच चांगला आहे असं स्वतःचं आत्मप्रदर्शन करू नकोस. अँड नॉर टॉक टू वाईज. नाव हिअर नॉर टॉक टू वाईज इट मीन्स शो ऑफ वन्स नॉलेज. तर इथं टॉक टू वाईजचा अर्थ या ओळीमध्ये असा आहे की आपल्या ज्ञानाचं आत्मप्रदर्शन करणं.
म्हणजे कवी इथे सांगत आहे की त्याचे वडील त्या मुलाला सांगतायत की तू मी खूपच चांगला आहे असं स्वतःचं आत्मप्रदर्शन करू नकोस, शिवाय तुझ्या ज्ञानाचं देखील प्रदर्शन करू नकोस. म्हणजे मी खूप शहाणा आहे, मी खूप हुशार आहे अशा प्रकारे तुझी भावना ठेवू नकोस. डोंट टॉक टू गुड, डोंट लुक टू गुड अँड डोंट टॉक टू वाईज. म्हणजे तू मी खूप शहाणा आहे, आय एम व्हेरी गुड, आय एम व्हेरी वाईज पर्सन असं दाखवून देऊ नकोस. नाव नेक्स्ट स्टॅन्झा. इफ यू कॅन ड्रीम अँड नॉट मेक ड्रीम्स युअर मास्टर. जर का तू स्वप्न बघतोयस, ड्रीम्स म्हणजे स्वप्न बघणे, ठीक आहे बघ तू स्वप्न, परंतु डोंट मेक ड्रीम्स युअर मास्टर. तुझ्या स्वप्नांना तुझ्यावरती हुकूम गाजवू देऊ नकोस. डोंट मेक ड्रीम्स युअर मास्टर. मास्टर म्हणजे हुकूम गाजवणारा. ओके, तर तुझ्या स्वप्नांना तुझ्यावरती हुकूम गाजवू देऊ नकोस, इतका तू स्वप्नांच्या आहारी जाऊ नकोस. म्हणजे स्वप्न बघ परंतु स्वप्नांच्या आहारी जाऊ नकोस. इफ यू कॅन थिंक अँड नॉट मेक थॉट्स युअर एम. इफ यू कॅन थिंक अँड नॉट मेक थॉट्स युअर एम. तू विचार करतोयस परंतु तुझे विचार हे तुझं ध्येय जर नसतील, म्हणजे तू विचार कर, चांगला विचार कर आणि ते चांगले विचार तुझं ध्येय बनवून ठेव. एम म्हणजे काय तर ध्येय, बरोबर. तर वडील सांगतायत की तू स्वप्न बघ पण स्वप्नांच्या आहारी जाऊ नकोस. तुझे ध्येय काहीतरी ठेव आणि ते ध्येय ठेवत असताना तुझे विचार हे तुझं ध्येय असलं पाहिजेत. तुझे चांगले विचार हे तुझं ध्येय असलं पाहिजे. इफ यू कॅन मीट विथ ट्रम्प अँड डिझास्टर. नाव हिअर ट्रम्प मीन्स विक्ट्री म्हणजे विजय. ओके, इफ यू कॅन मीट विथ ट्रम्प म्हणजे तुला जर का विजय मिळाला, एखाद्या गोष्टीवरती यश किंवा विजय जर मिळाला, अँड डिझास्टर तर असं नाही, इट इज नॉट डन की एव्हरी टाइम यू विल गेट विक्ट्री ओनली. समटाइम यू विल गेट विक्ट्री, समटाइम यू विल गेट लुझिंग ऑल्सो. म्हणजे तुला काही वेळेला यश मिळेल, काही वेळेला तू हारशील देखील. म्हणजे यश आणि अपयश हे दोन्हीही मिळू शकतं. सो इफ यू विल गेट अ विक्ट्री ऑर डिझास्टर्स मीन्स हिअर मिनिंग ऑफ डिझास्टर इज आपण म्हणू शकतो त्याला अपयश. ओके, इथं डिझास्टरचा अर्थ असा आहे की अपयश. तर इफ यू कॅन मीट विथ ट्रम्प, जर का तुला विजय मिळाला, विक्ट्री म्हणजे विजय. इफ यू कॅन मीट विथ ट्रम्प, तुला जर का विजय मिळाला, अँड डिझास्टर आणि जर का तुला काही वेळेला अपयश सुद्धा मिळू शकतं. म्हणजे असं नाही की प्रत्येक वेळेला तुला यशच मिळेल, काही वेळेला यश मिळेल, काही वेळेला अपयश देखील मिळेल. अँड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम. मग त्यावेळी जेव्हा तुला काही वेळेला यश मिळेल, काही वेळेला अपयश मिळेल, मग हे जे काही दोन्ही गोष्टी आहेत त्या दोन्ही गोष्टींना कवी इथे इम्पोस्टर्स असं म्हणत आहे. इम्पोस्टर्स मीन्स फसव्या गोष्टी आपण त्याला म्हणू शकतो. हिअर मिनिंग इज गिव्हन. इम्पोस्टर मीन्स वन हू डिसीव्स अदर बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स. म्हणजे फसव्या गोष्टी, हुलकावणी दाखवणाऱ्या किंवा फसव्या गोष्टी, आपण ज्याला मराठीमध्ये आपण त्याला कस्तुरी मृग असं म्हणतो. तर त्या फसव्या गोष्टींच्या मागे तू धावू नकोस. आणि ह्या दोन्ही ज्या काही फसव्या गोष्टी आहेत, यश आणि अपयश, या दोन्ही गोष्टींना एकसारखं ट्रीट कर. एकसारखं ट्रीट कर मीन्स व्हॉट? इफ यू विल गेट अ विक्ट्री देन डोंट बी हॅपी, डोंट बी हॅपी टू मच. म्हणजे जर का तुला विजय मिळाला तर तू खूपच आनंदाने हुरळून जाऊ नकोस. जर का तुला विजय मिळाला तर आनंदाने हुरळून जाऊ नकोस. आणि जर का तुला अपयश मिळालं तर दुःखाने खचून देखील जाऊ नकोस. असं इथं वडिलांना सांगायचं आहे. वडिलांना सांगायचं आहे की जर तुला विजय मिळाला तर हुरळून जाऊ नकोस आणि जर अपयश मिळालं तर खचून जाऊ नकोस. ट्रीट बोथ द इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम. दोन्ही गोष्टींना तू एकसारखंच ट्रीट कर. म्हणजे आपण थोडक्यात म्हणतो यशाने यश मिळाल्यानंतर गर्वाने फुलून न जाता आणि अपयश मिळाल्यानंतर खचून न जाता वागणे. ओके, नाव इफ यू कॅन बिअर टू हिअर द ट्रूथ. If you can bear to hear the truth you have spoken,
जर का तू तुझ्याबद्दल घडणाऱ्या गोष्टी ज्या काही असतील त्या काही वेळेला तुझ्याबद्दल कोणी वाईट बोलेल, तुझं चुकलेलं असल्यानंतर वाईट बोलणार, मग त्यावेळी तुझी ते ऐकण्याची तयारी ठेव. म्हणजे असं नाही की काही मुलांना सवय असते की आपल्या चुका दुसऱ्या कोणी बोलून दाखवलेल्या कोणाला आवडत नाही, तर तसं वागून न जाता कोणी जर का तुझ्या चुका दाखवून देत असेल तर ते तुझी ऐकण्याची तयारी असली पाहिजे. ट्विस्टेड बाय नेप्स to make a trap for fools. Twisted by knaves means change the truth a little to gain some advantage. Twisted by knaves to make a trap for fools. म्हणजे तुझं जे काही जगणं आहे ते असं असू दे की जे काही टू मेक अ ट्रॅप फॉर फूल्स, तुझ्या जगण्यामुळं जे काही मूर्ख लोक असतील तुझ्या बाजूला त्यांच्यासाठी एक प्रकारचं जाळं असलं पाहिजे. म्हणजे तुझं वागणं हे आदर्श वागणं असलं पाहिजे. और वॉच द थिंग्स यू गेव युअर लाईफ टू ब्रोकन अँड स्टूप अँड बिल्ड देम अप विथ वॉर्न आउट टूल्स. आता और वॉच द थिंग्स यू गेव युअर लाईफ टू ब्रोकन, मग हे जर का असताना और वॉच द थिंग्स यू गेव युअर लाईफ टू ब्रोकन, तुझ्या आयुष्यातल्या काही गोष्टी मोडतील म्हणजे तुझी काही वेळेला स्वप्न मोडतील, काही वेळेला तुझ्या आयुष्यातल्या काही गोष्टींना अपयश येईल, तर त्यावेळी अँड स्टूड अँड बिल्ड देम अप विथ वॉर्न आउट टूल्स, मग त्यावेळी तुझ्या मोडलेल्या स्वप्नांना, तुझ्या मोडलेल्या गोष्टींना तू खंबीरपणे उभं राहून पुन्हा एकदा बांधलं पाहिजेस. म्हणजे इथं त्याचे वडील त्याला धीर देत आहेत की तुझ्याकडून तुझे स्वप्न, तुझ्या वागण्यामुळे किंवा काही गोष्टींमुळे जर का तुझी स्वप्न मोडली, तुझ्याकडच्या काही गोष्टी मोडल्या, तर तू खंबीरपणे उभे राहून त्या गोष्टी पुन्हा बांधायला हव्यास. टर्न द पेज नंबर 88, लास्ट स्टांजा. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch, if neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can feel the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours in the earth and everything that's in it, and which is more you will be a man, my son. आता शेवटच्या पॅराग्राफमध्ये वडील काय सांगतात बघा. If you can talk with crowd and keep your virtue. So keep your virtue means keep one's goodness or morals under any condition. म्हणजे if you can talk with crowd, जर का तू एक गर्दीमध्ये कोणाशी बोलत आहेस, जर तो गर्दीसोबत बोलत असशील, गर्दीसोबत बोलणे म्हणजे खूप लोकांशी बोलणे, ओके, याचा इथं अर्थ आहे खूप लोकांशी बोलणे. जर का तू खूप लोकांशी बोलत आहेस and keep your virtue, keep one's goodness or morals under any condition. म्हणजे काही वेळेला असं होतं की आपण गर्दीच्या ठिकाणी म्हणजे खूप लोकांशी बोलत असताना, आपण खूप लोकांशी जेव्हा बोलत असतो त्यावेळेस प्रत्येकाचे वेगवेगळे मत असतात. एव्हरीवन स्टेट देअर ओपिनियन्स. सो दॅट टाइम, त्यावेळेला तुझं जे काही मत असेल त्या मतावरती तू ठाम राहा. प्रत्येकजण आपापलं मत मांडेल पण तुझं मत तू बदलू देऊ नकोस. और वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच. नाव लूज द कॉमन टच मीन्स रिफ्यूज टू इंटरॅक्ट विथ कॉमन पीपल. मग हे असं करत असताना तू असंही करायचं नाहीस. और वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच. मग हे असं करत असताना तू फक्त वॉक विथ किंग म्हणजे फक्त हुशार मोठ्या व्यक्तीसोबतच बोलतोय आणि बाकीच्या व्यक्तींना नजरअंदाज करतोय, तर असं नाही करायचं. असं वडील सांगतात की जेव्हा तू खूप लोकांशी संवाद साधत असतील त्यावेळी तुझ्या मताबद्दल तू ठाम राहाच. तुझं ओपिनियन, तुझं मत जे आहे, तुझं जे काही गुडनेस आहे, तुझ्या चांगले विचार आहेत किंवा जे काही तुझे मॉरल्स आहेत
ध्येय असतील, मॉरल्स असतील, गुडनेस असेल, ओपिनियन असेल, व्हॉट एव्हर इट इज, ते तुझं बदलू देऊ नकोस. तुझ्या मतांविषयी तू ठाम राहत जा, तुझ्या गोल्सविषयी तू ठाम राहा. म्हणजे तुझं ध्येय बदलू देऊ नकोस, तुझं मत चेंज करून देऊ नकोस. तू गर्दीत देखील असताना, म्हणजेच खूप लोकांच्या संपर्कात आलास तरी देखील. आणि हे असं असताना असं नाही की प्रत्येक वेळी तुझ्या आजूबाजूला सर्व मोठीच लोक असतील. काही वेळेला तुझ्यापेक्षा हुशार लोक असतील, काही वेळेला तुझ्यापेक्षा मठ्ठ लोक सुद्धा असतील तुझ्यासोबत. तर त्यावेळी मी फक्त हुशार माणसांसोबत राहणार. वॉक विथ किंग म्हणजे हुशार आणि मोठे. किंग म्हणजे राजा, तर राजाचा अर्थ असा होतो की मोठा माणूस. मग इथं कवीला सांगायचं आहे की वडील सांगतात की नेहमी मी फक्त मोठ्या किंवा खूप हुशार धूर्त अशा लोकांसोबतच राहणार आणि बाकीच्या माणसांना इग्नोर करणार. तर असं न करता तू ऑर वॉक विथ किंग्स नॉर लूज द कॉमन टच. तर तू प्रत्येक व्यक्तीचं मत लक्षात घेऊन प्रत्येकासोबत तसं वाग. इफ नायदर फोज नॉर लव्हिंग फ्रेंड्स कॅन हर्ट यू. नाव इफ नायदर फोज म्हणजे शत्रू, याचा इथं अर्थ आहे फोज मीन्स शत्रू. इफ नायदर फोज नॉर लव्हिंग फ्रेंड कॅन हर्ट यू. जर का तू आता असं नाही की काही तुला प्रत्येक वेळी शत्रूच तुला हर्ट करेल, दुखवेल, असं नाही. काही वेळेला तुला शत्रू देखील दुखवेल, काही वेळेला तुझा लव्हिंग फ्रेंड जो असेल, खूप प्रेमळ मित्र असेल, तो सुद्धा तुला दुखवू शकतो. बरोबर की नाही. सो इफ ऑल मेन काउंट विथ यू बट नन टू मच. काउंट विथ यू मीन्स बी इक्वली इम्पॉर्टंट टू यू. मग हे सगळं असताना तू प्रत्येकाला एकसारखाच इम्पॉर्टंट द्यायचा. म्हणजे शत्रूला जास्त द्वेष करतोय, तो माझा शत्रू आहे त्याचा मी द्वेष करणार, अशा प्रकारे नाही. किंवा हा माझा मित्र आहे मग ह्याला मी प्लस पॉईंट, ह्याच्या नेहमी मी सॉफ्ट कॉर्नरमध्ये राहणार, प्लसमध्ये राहणार, असं न करता सगळ्यांना एकसारखं वागव. जसं की तुझ्यासोबत जर कोण हुशार व्यक्ती असतील तर मी फक्त हुशारसोबत राहणार आणि मठ्ठ लोकांचे मी ओपिनियन लक्षात नाही घेणार किंवा त्यांना काही इम्प्रूव्ह करण्यासाठी सांगणार नाही. मी नेहमी माझ्या शत्रूला कानाडोळा करेन आणि माझ्या मित्रासोबतच वागेन. असं न करता हे जे काही सगळे लोक आहेत त्या सगळ्या लोकांना तू एकसारखंच ट्रीट कर. म्हणजे कोणालाही सॉफ्ट कॉर्नर, कोणालाही झुकतं माप न देता प्रत्येकाशी एक समान वाग. इफ यू कॅन फील द अनफॉरगिव्हिंग मिनिट. अनफॉरगिव्हिंग मिनिट मीन्स टाइम दॅट डज नॉट वेट फॉर एनीवन. नाव इट्स अ फॅक्ट की टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन. आता ही एक फॅक्ट आहे की वेळ कोणासाठीही थांबत नाही. बरोबर की नाही. वेळ हा असं म्हणतो का बाबा तू आता थांबलायस तर मी पण थांबतो. नो, टाइम डझंट वेट. सो इफ यू कॅन फील म्हणजे हे जेव्हा तुझ्या लक्षात येईल की वेळ कधीही थांबत नाही. विथ 60 सेकंड्स वर्थ ऑफ डिस्टन्स रन. म्हणजे 60 सेकंड्स वर्थ ऑफ डिस्टन्स रन इट मीन्स मेक गुड यूज ऑफ एव्हरी सेकंड विदाउट वेस्टिंग. म्हणजे तुझ्या जे काही 60 सेकंड जे असतील त्या 60 सेकंडपैकी प्रत्येक सेकंड म्हणजे तुझ्या आयुष्यातला प्रत्येक सेकंड हा गेला की पुन्हा येणार नाही आहे. त्यामुळे तुझ्या आयुष्यातल्या प्रत्येक सेकंडला तुला चांगल्या सत्कर्मी लावायचा आहे. तुला त्या प्रत्येक सेकंडचा एक चांगला यूज करून घ्यायचा आहे. विथ 60 सेकंड वर्थ ऑफ डिस्टन्स रन. तुला प्रत्येक येणारे तुझ्या आयुष्यातल्या प्रत्येक सेकंडचा तुला चांगला सदुपयोग करून घ्यायचा आहे. म्हणजे वेळ वाया घालवायचा नाही. दिस लाईन मीन्स दॅट डोंट वेस्ट टाइम बिकॉज टाइम डझंट कम बॅक अँड टाइम डझंट वेट फॉर एनीवन. या लाईनचा अर्थ काय आहे. तुमच्या आयुष्यातला प्रत्येक सेकंद हा महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे कोणताही एकही सेकंद वाया घालवायचा नाही का तर टाइम हा कधीही गेलेला परत येत नाही, शिवाय कोणासाठीही थांबत नाही. Yours is the earth and everything that's in it, and which is more you will be a man, my son. तर आता शेवटच्या लाईनमध्ये काय सांगतायत. Yours in the earth and everything that's in it.
मग हे सगळं जेव्हा मी तुला सांगितलं, हे सगळंच यस इज द अर्थ, म्हणजे हे सगळं तुझ्यासाठी तुझं जग आहे, बरोबर. अँड एव्हरीथिंग दॅट्स इन इट, आणि ह्या सगळ्यामध्येच तुझ्या पूर्ण जगण्याचं सार आहे, तुझ्या पूर्ण जगण्याचं जे काही तुला लेसन आहे तो ह्या एवढ्या मी आत्ता जे काही तुला सांगितलं तेवढ्यामध्येच तुझं सगळं काही जग आहे, आणि तुला या सगळ्या गोष्टी मनात ठेवूनच आयुष्यात पुढे जगायचं आहे. अँड विच इज मोर यू विल बी अ मॅन. बी अ मॅन मीन्स टू बी अ गुड परफेक्ट ह्युमन बिंग, आणि हे जर का तू या सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवल्यास तरच तू एक चांगला व्यक्तिमत्व बनशील. देन ओनली यू विल बिकम अ गुड अँड परफेक्ट ह्युमन बिंग. म्हणजे या जर का तू सगळ्या गोष्टी लक्षात ठेवल्यास आणि याप्रमाणे जर तू वागलास तर तू नक्कीच आयुष्यात एक यशस्वी चांगला माणूस बनशील. माय सन, माझ्या मुला, जर का ह्या गोष्टी लक्षात ठेवल्यास तर तुला आयुष्यात काहीही अवघड नाही, आणि तू आयुष्यात नक्कीच एक सक्सेसफुल आणि एक परफेक्ट गुड ह्युमन बिंग बनू शकशील. नाव हिअर वी हॅव डन विथ अवर पोयम. यू हॅव टू सॉल्व द इंग्लिश वर्कशॉप on page number 88. Thank you.